प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 6वीं क्लास चैप्टर 11 बीज गणित अलजबरा विच 11.13 अभ्यास के सवाल हल करांगे। हुण बच्चों असी अज चौथा सवाल हल करांगे, जिस विच है कि दिता है कि हरेक स्थितियों विच व्यंजक बनाओ। कुछ स्थितियां दित्तियां होईयां हन। हरेक स्थितियों विच व्यंजक बनाओ। सानू कुछ स्थितियां दित्तियां होईयां हन, असी इन्हां नूं देख के ते व्यंजक बनाने हन। जिवें कि बच्चों पहलां भी असी पढ़ चुके हाँ कि जिहड़े व्यंजक हुंदे हन, संख्यावां अते चल नूं जोड़ के इन्हां विच 4 क्रियावां दी वरतों कीती जांदी है: जोड़, घटाओ, गुणा ते भाग। हुण असी इत्थे जो स्थितियां दित्तियां होईयां हन, इन्हां नूं असीं ध्यान नाल देखांगे कि किहड़ी स्थिति विच किहड़ी क्रिया दी वरतों हो रही है, और इस तो बाद असीं इस व्यंजक नूं बनावांगे। जिवें ए भाग है, पी विच 7 जोड़ना। पी विच 7 जोड़ना। हुण बच्चों पी की है? एक चल है, और 7 की है? एक संख्या है। पी एक चल है, 7 संख्या है, और इसने क्या है? पी विच 7 जोड़ना। जोड़ की है? एक क्रिया है। यानी कि इत्थे फिर जिहड़ा व्यंजक बनेगा की बनेगा? पी जमा 7। पी जमा 7। और इस तो अगला भाग है, पी विचों 7 घटाउणा। पी विचों 7 घटाउणा। हुण बच्चों इत्थे की है कि पी एक फिर चल है, और जो 7 है एक संख्या है। हुण उसने की किया है? पी विचों 7 घटाउणा। यानी इत्थे किहड़ी क्रिया की वरतों की गई है? घटाओ क्रिया की। हुण असीं जदों व्यंजक बनावांगे असीं किहड़ी क्रिया की वरतों करांगे? घटाओ क्रिया की वरतों करके, और असीं एक व्यंजक बनावांगे। पी घटाओ 7। पी विचों 7 घटाउणा। अगला है सी भाग, पी नूं 7 नाल गुणा करना। पी नूं 7 नाल गुणा करना। हुण बच्चों इत्थे असीं देखिया कि जिहड़ा पी है एक चल है, और जो 7 है एक संख्या है। हुण उत्थे इन्हें की किया है? पी नूं 7 नाल गुणा करना। यानी कि एक किहड़ी क्रिया वरतों की गई है? गुणा क्रिया की। हुण असीं गुणा क्रिया नूं वरतों करके पी नूं 7 नाल गुणा करके एक व्यंजक बना देंगे, और असीं इस नूं इस तरह भी लिख सकते हाँ, 7 पी। हुण पी नूं 7 नाल गुणा करके इत्थे गुणा क्रिया की वरतों की गई है, और असीं एक व्यंजक बनाता। असीं इस नूं इस तरह भी लिख सकते हाँ, 7 पी। इस तो अगला भाग है डी भाग, पी नूं 7 नाल भाग देना। पी नूं 7 नाल भाग देना। बच्चों इत्थे असीं की देखिया? पी एक चल संख्या है, और 7 एक संख्या है, और इसनूं भाग क्रिया की वरतों की गई है। यानी कि पी नूं 7 नाल भाग करांगे तो की बन जाएगा? एक व्यंजक बन जाएगा। हुण अगला भाग है -m विचों 7 घटाउणा। -m विचों 7 घटाउणा। हुण बच्चों इत्थे असीं की देखिया कि -m एक चल है, और 7 एक संख्या है, और इस विच किहड़ी क्रिया की वरतों कर लिया गया है? घटाओ क्रिया की। यानी कि असीं जदों व्यंजक बनावांगे बड़े ध्यान नाल देखना है इसनूं कि किहड़ी स्थिति है, और किस तरह की स्थिति है कि किहड़ी क्रिया की वरतों कर लई किया गया है। हुण इत्थे की होएगा? -m घटाओ 7। इस तो अगला भाग है एफ भाग, -p नूं 5 नाल गुणा करना। -p नूं 5 नाल गुणा करना। हुण बच्चों असीं इत्थे की देखिया कि पी एक फिर की है? चल है। 5 की है? संख्या है।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ P ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ -P ਔਰ 5 ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ -P ਗੁਣਾ 5। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -5P। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ G ਭਾਗ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, -P ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣਾ, -P ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ -P ਇੱਕ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 5 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ -P ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ, H ਭਾਗ। H ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, P ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, P ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ P ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, -5 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ P ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, P ਗੁਣਾ -5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -5P। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ। 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਓ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ, 2m ਵਿੱਚ 11 ਜੋੜਨਾ, 2m ਵਿੱਚ 11 ਜੋੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਕਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, 2m, 2 ਗੁਣਾ m ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 2m ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 11, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2m, 2 ਗੁਣਾ m ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 2m ਜਮ੍ਹਾਂ 11। ਜਦੋਂ 2m ਜਮ੍ਹਾਂ 11 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ 2m ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਉਣਾ, 2m ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, m ਚੱਲ ਹੈ, 2m ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਗੁਣਾ m ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵੱਖਰਾ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 2m
ਘਟਾਓ 11। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ y ਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨਾ। y ਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ y ਦੇ 5 ਗੁਣਾ, y ਦੇ 5 ਗੁਣਾ, y ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਹੈ ਔਰ 5 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, y ਗੁਣਾ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 5y। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? 3। ਇੱਥੇ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਿਅੰਜਕ? y ਗੁਣਾ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5y ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? 3। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? 5y ਜਮਾ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡੀ ਭਾਗ। ਡੀ ਭਾਗ ਹੈ ਬੱਚਿਓ y ਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਉਣਾ। y ਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? y ਦੇ 5 ਗੁਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ y ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ y ਚੱਲ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ y ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? y ਗੁਣਾ 5, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5y ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਈ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਈ ਭਾਗ ਹੈ y ਦਾ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, y ਦਾ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ y ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, -8 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ y ਗੁਣਾ -8। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -8y। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ y ਨੂੰ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ y ਨੂੰ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ y ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, -8 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 5 ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ y ਨੂੰ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y ਨੂੰ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? -8y। ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ -8y ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਾਂਗੇ? 5। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪਾਰਟ। ਜੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ y ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ। y ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ y ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਘਟਾਓ।
ਜੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ y ਨੂੰ 5 ਨਾਲ, y ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ ਔਰ 5 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। y ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5y। ਸੋ 5y ਉੱਤਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। 16 ਘਟਾਓ 5y, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਐਚ ਭਾਗ। ਐਚ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ y ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਹੁਣ y ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਾ ਔਰ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ y ਚੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, y ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -5y, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੋੜ, ਔਰ 16 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। 16 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 16 ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ 5y ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 16 ਘਟਾਓ 5y। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ t ਅਤੇ 4 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਓ। t ਅਤੇ 4 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀ ਅਤੇ 4 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਓ। ਟੀ ਅਤੇ 4 ਵਿਅੰਜਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੀ ਅਤੇ 4 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਟੀ ਅਤੇ 4 ਦੋ, ਇੱਕ ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ, 4 ਕੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ। ਚਾਰੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 4। ਪਹਿਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੈ ਟੀ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 4। ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀ ਘਟਾਓ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟੀ ਘਟਾਓ 4। ਟੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ ਔਰ 4 ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੀ ਗੁਣਾ 4।
ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟੀ ਗੁਣਾ 4। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਟੀ ਗੁਣਾ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ 4t ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ t/4। t/4 ਚੱਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ t/4 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ t-4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਗੁਣਾ ਟੀ, 4t ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ t/4। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 4/t। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਘਟਾਓ t, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋੜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਹੈ ਟੀ ਅਤੇ 4 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਜਕ ਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀ ਹੈਗਾ t/4, ਇੱਥੇ ਵੀ t-4 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਘਟਾਓ ਟੀ ਹੈ, 4 ਗੁਣਾ ਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ t/4 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4/t ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਘਟਾਓ ਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ B ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ y 2 ਅਤੇ 7 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਓ। y 2 ਅਤੇ 7 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ y ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ y ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਵਲ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। 2 ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ y 2 ਅਤੇ 7 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ y ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ, 2 ਕੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 7 ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ y ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ A ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜੋ ਹੈ y ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ y ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ 2 ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਖਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ y 2 ਅਤੇ 7 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ y ਗੁਣਾ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 7। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਚੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2y ਜਮ੍ਹਾਂ 7। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ 2y ਜਮ੍ਹਾਂ 7। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 7 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਅੰਜਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7y ਜਮ੍ਹਾਂ 2। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ y ਘਟਾਓ 7। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ y ਜਾਂ y ਗੁਣਾ 2 ਘਟਾਓ 7 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ y ਗੁਣਾ 2 ਘਟਾਓ 7। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ y ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ? ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, y ਗੁਣਾ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2y ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਘਟਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ y ਗੁਣਾ 7 ਅਤੇ ਘਟਾਓ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਔਰ 7 ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ? ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 7y ਘਟਾਓ 2। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ y ਬਟਾ 7। ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਔਰ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2y ਬਟਾ 7। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣ ਗਿਆ 2y ਬਟਾ 7। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 7 ਗੁਣਾ y ਬਟਾ 2। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਗੁਣਾ y ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਣਾ ਔਰ ਬਟਾ 2 ਭਾਗ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਗ ਕਿਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7y ਬਟਾ 2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅੰਜਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।